جلال کی یاد دہانی پر اول خان نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ اگلے روز راجہ کو دوبارہ پولیس کی تحویل میں دے دے گا۔ اسے تمہارے طفیل نئی زندگی مل رہی ہے، ورنہ ہم نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے بوجھل لہجہ میں کہا، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ منشیات فروشی تعزیرات پاکستان میں ایک سنگین جرم ہے۔ عدالت میں سب کچھ اسی طرح ثابت ہوتا چلا گیا تو اسے سزائے موت بھی مل سکتی ہے، ورنہ عمر قید تو بالکل پکی ہے۔ اس کی پنڈلی 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، ان ہڈیوں کے جوڑ صحیح نہیں بیٹھ سکے۔ یہ خیال رکھنا کہ اس کی سرجری نہ ہونے پائے۔ میں نے اس پر اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا، ہڈیاں جس حال میں ہیں اسی طرح جڑ جائیں تاکہ وہ جب تک زندہ رہے اکڑ کر اپنی صحیح چال نہ چل سکے۔ تمہاری اس خواہش میں انتقام سے زیادہ یہ جذبہ کار فرما ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا رہے۔ جلال نے گویا میرا ذہن پڑھ کر کہا، بعض اوقات تم اصل بات سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، ویرا اس کی موت کی خواہاں تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ وہ آسان موت کی بجائے عبرت زدہ زندگی گزارے تاکہ اسے دیکھ کر دوسرے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ تمہارا فلسفہ ہے، ورنہ وہ بدترین موت کا حقدار ہے۔ ویرا اپنی بات پر اڑی رہی۔ اس رات جلال دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ راجہ اور رائی مین کے بارے میں کرید کر وہ باتیں دریافت کرتا رہا جو اس کے علم میں نہیں تھی۔ وہ بہت پر امید تھا کہ شی کی نئی کومپل کو وہ جلد ہی جڑ سے اکھڑتا ہوا دیکھے گا۔ اسے رہ کر عبداللہ یاد آتا رہا جو دہلی میں راہ والوں کے تشدد کے سامنے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ اسے غلط تھا کہ عبداللہ کے قاتل کو پاکستان آئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، لیکن وہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا تھا۔ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ کافی دن گزر جانے کے باوجود وہ اپنے ایک مخلص کارکن کی موت کا صدمہ فراموش نہیں کر سکا تھا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر جلال 12 بجے واپس چلا گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے پیروں میں پڑی ہوئی بیڑیوں کا وزن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد اول خان نے مایوسی سے کہا، اس کے سامنے تم نارمل تھے، تم نے اپنے رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، میں اس کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں، اس لیے خاموش رہا۔ اول خان نے وضاحت کی، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، ہمیں اوپر سے آنے والے فیصلوں کی اطلاع دیتا ہے۔ میں ایسی کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا جو اس کی دل آزاری کا سبب بنے۔ یہ تمہارا وہم ہے کہ بیڑیوں کا وزن بڑھ رہا ہے۔ اچھا ہے کہ اب یہ لوگ قانون کے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے، ویرا نے کہا۔ قانون گواہ اور شہادتیں مانگتا ہے، وہ کہاں سے لاؤ گی؟ ان کمزوریوں کی وجہ سے بعض اوقات قاتل بری ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم اپنی ثوابدید سے اپنے مجرموں کے مقدر کا فیصلہ کیا کرتے تھے، اب ہم آزادی سے فیصلے نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، ہم میں سے کوئی اس کا تابع نہیں ہے۔ غزالہ بولی، یہ بات اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایس ٹی ایف کا اپنا ڈسپلن اور طریقہ کار ہے، تم کسی صورت میں اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنی ایک مجبوری ہمارے سامنے پیش کی ہے، ہم نے مناسب سمجھا تو اس پر عمل کریں گے، ورنہ اپنے فیصلے نافذ کریں گے۔ چند لمحوں کے لیے عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ غزالہ کی اس وضاحت پر سب نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا، پھر سب ہی ایک دوسرے کا خیال کر کے ایک ساتھ چپ ہو گئے۔ اس مضحکہ خیز سچویشن پر ویرا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اول خان نے بولنا شروع کر دیا۔ ہم کافی عرصے سے اس طرح ایک جان دو قالب ہو کر کام کر رہے ہیں کہ اس کی ہر بات میرے دماغ میں بیٹھتی چلی گئی۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ اس نے ہمیں جان سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، مگر ڈینی نے ماجد بن کر اس کی درگت بنا دی۔ بعد میں وہ بھی اس کارروائی پر خوش ہوا تھا۔ اس کی 2 شخصیتیں ہیں، ایک ذاتی اور دوسری سرکاری۔ ذاتی حیثیت میں وہ بھی بہت سے سرکاری فیصلوں کو پسند نہیں کرتا ہوگا، ویرا بولی۔ جہاں تک ممکن ہوگا ہم اس کا مشورے کا خیال رکھیں گے، ورنہ آزادی سے کام کریں گے۔ میں نے انہیں پالیسی کا نچوڑ سنا دیا۔ 12:30 بجے اول خان ہم سے رخصت ہو گیا اور اپنے اپنے ہم کمروں کی طرف ہو لیے۔ غزالہ نے خوابگاہ کا دروازہ بند کر لیا لیکن اندر سے بولٹ نہیں کیا۔ ہم دونوں لباس تبدیل کر کے بستر پر دراز ہوئے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر ویرا کی آواز سنائی تھی۔ وہ غزالہ کو پکار رہی تھی۔ یہ ویرا کی خوبی تھی کہ ہمارے کمرے کا دروازہ بند ہوتا اور ہم دونوں اندر ہوتے تو وہ کبھی اجازت لیے بغیر اندر نہیں آتی تھی۔ غزالہ نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کے بجائے بستر ہی سے کامن کی ہانک لگائی اور ویرا دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی۔ کیا تم دونوں کو نیند آ رہی ہے؟ اس نے اندر آتی معصومیت سے سوال کیا۔ خدا کا خوف کرو ویرا، یہ سونے کا وقت ہے، بہت سے گھروں میں اس وقت آدھی نیند لی جا چکی ہوگی۔ غزالہ نے اسے جواب دیا، معلوم ہوتا ہے کہ آج شام کو تمہیں بوتل سے شغل کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے نیند اچاٹ ہے۔ میں نے تن سے کہا۔ وہ ڈٹائی سے ہنس دی، یہی چکر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ میں شراب کی عادی ہوتی جا رہی ہوں۔ اس بارے میں تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے،
तुम आदी हो चुकी हो, मैंने जोर देकर कहा। मैं इस बहस में नहीं पड़ती। मेरा मसला बेख्वाबी का है। यह तुम्हारा मसला है। हमें तंग न करो और जाकर अपने कमरे में लेटो, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। तुम डैनी के फर्मा बरदार हो, मेरे साथ नहीं बैठोगी? वीरा ने गजाला से मुखातिब होकर कहा। तुम आदी हो गई हो तो इन्हें क्यों तंग कर रही हो? गजाला मुस्कुराते हुए बोली। जाकर अपनी बोतल से 2-4 पैग ले लो, खुद बखुद नींद आ जाएगी। तुमने कभी पी ही नहीं, इसलिए ऐसा मशवरा दे रही हो। चिकनपुरी के बाद विस्की पी ली जाए तो आदमी उल्टा हो जाता है। ये बारीकियां तुम्हारे समझने की हैं। ये दिन भर के थके हारे हैं। मैंने अकेला छोड़कर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। गजाला ने उसे कोरा सा जवाब दे दिया। वेरी गुड। ये कहता हुआ सुल्तान शाह अचानक दरवाजे पर नमूदार हो गया। तुमको सताने से पहले ये मेरे पास आई थी और मुझे शतरंज खेलने का झांसा दे रही थी। तुम तो थकन से मर रहे थे, अब क्यों मेरे पीछे पीछे आए हो? वीरा ने पलट कर तलखी से पूछा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, 2 शरीफ आदमियों को होशियार करने आया हूं ताकि इनके साथ धोखे की कोई वारदात न हो सके। मैंने महसूस किया कि इस वक्त हर एक का दिमाग चल रहा था। नींद का किसी की आंखों में पता नहीं था। बस हर एक वीरा को जिज करने पर तुला हुआ था। गजाला उसे कमरे में बुलाते ही बिस्तर से उतर गई थी। मैंने भी बिस्तर छोड़ा और नंगे पांव ड्राइंग रूम की तरफ हो लिया। क्या तुमने वीरा की नामाकूल बातों से हार मान ली? सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। सब मेरे कमरे में जमा हो गए हैं तो मजबूरी यह है कि मैं बाहर निकल आऊं ताकि कोई तस्फिया हो सके, मैंने बेबसी से कहा। आज के दिन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ड्राइंग रूम में एक सोफे पर टिक जाने के बाद वीरा ने मुझसे पूछा। अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा दिन था। तुम्हें अपनी बोतल के बजाय दिन का ख्याल कैसे आ गया? मैंने तेवरियां चढ़ा कर कहा। मेरी दानिश में आज नाकामियों का दिन था। यह इंतहा है कि मेरे कमरे में स्काच के सिवा कोई और शराब नहीं है। ब्रांडी होती तो मैं शिकमपुरी के बाद भी कुछ न कुछ ले सकती थी। खुदा के लिए हमें सोने दो। सुल्तान शाह दोनों हाथों से अपना सर ताम कर रहा। इस वक्त तुम्हारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ बोतल के गिर्द घूम रही है। तुम अपने साथ हमें क्यों चक्रम बना रही हो? कम अज कम मैं तुम्हें कुछ नहीं बना रही। जरा कद आदम आईना देख लो। स्लीपिंग सूट में तुम कुदरत की सनाही का शाहकार नजर आ रहे हो। मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया था। तुम ही बिस्तर से उठकर मेरे पीछे इनके कमरे में पहुंचे थे। दोनों में नोक झोंक शुरू हो चुकी थी। दिन भर की संजीदा मसरूफियात के बाद शायद सबको ऐसी आजाद गोई की शदीद जरूरत थी। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था, सुल्तान शाह भन्ना कर बोला। मैं डैनी को होशियार करने के लिए आया था। डैनी गफलत के आलम में भी तुमसे ज्यादा होशियार होता है। तुम इसे क्या अकल दोगे? वीरा ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। तुम आज की नाकामियों की बात कर रही थी। बात बढ़ते देखकर गजाला ने इनकी गुफ्तगू में दखल अंदाजी की। सारा दिन भागते दौड़ते गुजर गया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। वीरा मायूसी से बोली। नतीजा तुम्हारा भतीजा नहीं है कि इतनी आसानी से हाथ आ जाए। इसके लिए भाग दौड़ की जरूरत होती है। सुल्तान शाह फिर बोले बगैर नहीं रह सका। तुम तो भाग दौड़ करके भी कुछ हासिल नहीं करते। मैं खूब समझती हूँ कि तुमने इनकार के बाद अचानक बिस्तर क्यों छोड़ा था। वीरा ने जहरीले लहजे में कहा। दरअसल तुमको अक्ल का हैजा है, इसलिए तुम हर बात वक्त से पहले समझ लेती हो। सुल्तान शाह को राया। मुझे भी पता चले कि सुल्तान शाह ने इस वक्त बिस्तर क्यों छोड़ दिया। मैंने संजीदगी से वीरा को उकसाया। यह तुम्हारे सामने बगलोल बना रहता है, इसलिए तुम इसे मासूम समझती हो, लेकिन मैं इसके दिमागी फतूर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इसे अचानक याद आया होगा कि मैं स्लीपिंग सूट में घूमती फिर रही हूँ और इसने मुझे घूरने का मौका गवा दिया। यह बिस्तर से स्प्रिंग की तरह उछल कर बाहर आ गया। यह सरासर वाहियात इल्जाम तराशी है। सुल्तान शाह ने अपने दोनों कान छू कर गालों पर हल्के थप्पड़ लगाते हुए कहा। ज्यादा गर्मी पड़ती है तो तुम इससे भी कम लिबास में बेहयाई से पूरे घर में दंदनाती फिरती हो। मैंने कभी आंख उठाकर तुम्हारी तरफ नहीं देखा। नहीं देखा तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं कब कितना लिबास पहनती हूँ? वीरा ने उस पर आंखें निकाली। तुम खामोशी से सुन रहे हो और ये घटिया बातें की जा रही है। सुल्तान शाह ने तेज आवाज में मुझसे शिकायत की। तुम अहमक हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं शादीशुदा हूँ। वीरा, ये सारे जतन तुम्हें लुभाने के लिए करती होगी और तुम। वीरा ने गुस्से से मेरी बात काटी। इसे लुभाए मेरी जूठी। मुझे उलझन न हो तो मैं इसके सामने बुरका ओढ़ना शुरू कर दूं। बेसाख्ता खजाला की हंसी छूट गई और वो दोनों आपस का झगड़ा भूल कर उसे घूरने लगे। तुम किस बात पर हंस रही हो? सुल्तान शाह ने इस्तबाह अमेज लहजे में उसे पूछा। अपनी बदकिस्मती पर हंस रही थी कि मैं इस वक्त तुम दोनों के दरमियान फंसी हुई हूँ। गजाला ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। गजाला की बेमौका हंसी से इन दोनों के तेवर ढीले पड़ गए। वो जानते थे कि जुबानी जंग में वो एक दूसरे को जेर नहीं कर सकते, इसलिए दो तरफा पसपाई ही सबसे बेहतर थी। मैंने इस मुख्तसर से सकूत को गनीमत जाना और अपनी बात शुरू कर दी। तुम आज की कारगुजारी से मायूस क्यों हो? हम पहले से ज्यादा उलझे हुए हैं। मसाइल में इजाफे पर खुश नहीं हुआ जाता। वीरा सोफे पर पहलू बदल कर बोली।
راجا ہماری قید میں ہے اور آئی مین اپنے مسکن سے نکل کر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ مسائل میں اضافہ نہیں ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ آئی مین کو ہمارے ہاتھ آنا چاہیے تھا، ویرا نے اصرار کیا۔ ہم نے غزالہ کے مشورے پر کسی تاخیر کا بغیر اتر دوڑ لگائی تھی، مگر وہ نکل بھاگا۔ یہ اتفاق نہیں، مقدر کی خرابی تھی۔ جب ستارے گردش میں آئے ہوئے ہوں تو کامیابی اسی طرح ہاتھ آتے آتے نکل جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساری کامیابیوں کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے۔ دشمن کا ہمیشہ منہ کالا ہونا چاہیے۔ سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر مجھ سے کہا۔ تم پھر میری بات میں بولے؟ ویرا نے آنکھیں نکال کے کہا۔ میں تم سے نہیں، ڈینی سے بات کر رہا تھا۔ سلطان شاہ نے سکون سے جواب دیا۔ تم اپنی بولی بولتی رہو۔ بعض لوگ اس قدر ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ بار بار منہ کی کھانے کے باوجود چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ویرا نے الفاظ چبا چبا کر کہا۔ غزالہ، سلطان شاہ نے خاص طور پر اس سے مخاطب کیا، تم خود ایمانداری سے بتا دو کہ صوفے پر کون اپنے پہندے کے بل بار بار پہلو بدل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ویرا کوئی جواب دیتی، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جلال اور اول خان تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس سے اٹھ کر گئے تھے۔ وہ فون کس کا ہو سکتا تھا؟ میں نے ریسیور اٹھایا تو اول خان کی بوجھل آواز میرے کان میں گونجی۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ مجبوری ہے، ویرا اور سلطان شاہ کا جھگڑا نمٹا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں اتنے اچھے دوست اور ساتھی ملے ہوئے ہیں جو زندگی کو کبھی بے رونق نہیں ہونے دیتے۔ تم کو بستر سے اٹھایا جائے تو پتہ چلے کہ خوشگواری کیا ہوتی ہے۔ انہیں لڑنے کے لیے بھی میرا کمرہ ملتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اس وقت فون کیوں کیا؟ نادر کو مار دیا گیا۔ اول خان کے وہ الفاظ میرے اعصاب پر بم بن کر گرے۔ اس وقت آئی مین کے خلاف وہی ہمارا سب سے مضبوط ستون تھا۔ اس کے ہاتھ آ جانے کی صورت میں ہم آسانی سے آئی مین کا پیچھا کر سکتے تھے۔ میرے لیے وہ بری خبر کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے قدرے سکوت کے بعد مزمحل آواز میں پوچھا۔ میرے دو آدمی شام سے اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے اور وہ گھر سے غائب تھا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد انہوں نے نادر کے گھر والوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ 7 بجے کے قریب کسی گورے کا فون آیا تھا اور وہ اجرت میں گھر سے چلا گیا۔ میرے آدمیوں نے شہر کے تھانوں میں چھان بین شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یعنی کرفٹن تھانے سے پتہ چلا کہ ویران ساحلی علاقے سے ایک لاش ملی ہے جس کے کاغذوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام نادر خان تھا۔ میرے آدمیوں نے اس کے گھر پر گمنام فون کر کے اطلاع دے دی۔ ان لوگوں نے کلفٹن تھانے پہنچ کر لاش شناخت کی تو میرے آدمیوں نے مجھے اطلاع دے دی۔ اول خان کو ملنے والی وہ خبر مستند تھی، اس پر شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا، اسے کیسے مار دیا گیا؟ وہ بیم گن کا نشانہ بنا ہے۔ اول خان نے دوسرا دھماکہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ تم سے بات ختم کرتے ہی آئی مین نے پورا نقشہ سمجھ لیا تھا۔ تم فون نمبر سے گھر کا پتہ چلا کر وہاں پہنچتے اور پھر اسٹیٹ ایجنٹ تک پہنچتے۔ وہ نادر کی نشاندہی کرتا اور آئی مین مشکل میں پڑ جاتا۔ اس نے B52 چھوڑنے سے پہلے نادر کو ساحلی علاقے پر آنے کے لیے فون کیا ہوگا۔ گھر سے فرار ہو کر وہ مقررہ مقام پر پہنچا اور شاید اس کا انتظار کرتا رہا۔ نادر آیا تو آئی مین نے بے رحمی سے اسے اپنی بیم گن کا نشانہ بنا دیا۔ بیم گن کی مہلک شعاؤں نے نادر کی پیشانی سے کھوپڑی کی پشت تک آر پار سوراخ کر دیا ہے۔ وہ اتنی تیزی سے مرا ہے کہ حیرت کے آثار اس کے چہرے پر نقش ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ بہت بری خبر ہے، میں نے پرتشویش لہجہ میں کہا۔ اس خطے میں بیم گن کے استعمال کو میرے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب نادر کا خون میرے نام لکھ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا۔ فون پر اول خان کی سخت آواز آئی۔ وہ تمہارے نام کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اب تم اس کی آڑ میں بے خوفی سے اپنی بیم گن استعمال کر سکو گے۔ کیا تمہارے ذہن میں اس بارے میں کوئی تجویز ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی خیال آیا لیکن اب وقت گزر گیا۔ میں کل یہ کام کروں گا اور پرسوں کے اخبارات میں تصویروں کے ساتھ آئی مین کی کہانی موجود ہوگی۔ شیعہ امریکہ کی NGO ہے، اخبارات والے ثبوت کے بغیر اس کے خلاف کوئی خبر نہیں چھاپیں گے۔ وہ امریکہ اور یورپ میں NGO ہوگی، یہاں زیر زمین کام کرتی رہی ہے، اس لیے کسی رعایت کی حقدار نہیں ہے۔ اچھا ہوا کہ تم نے اس نقطے کی نشاندہی کر دی۔ میں خیال رکھوں گا کہ پوری کہانی میں شی کا نام نہ آنے پائے۔ پورا فیچر ایک خفیہ تنظیم کے آئی مین کے خلاف ہوگا جو نادر کا قاتل ہے اور بیم گن کا مالک ہے۔ یہ فیچر اخبارات میں آ گیا تو مجھ پر ذاتی احسان ہوگا۔ اس خبیث نے سامنا ہونے سے پہلے مجھے دفاعی پوزیشن دھکیل دیا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اول خان کی آواز میں خفگی عود کر آئی۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، میں جلال سے بھی بات کرتا ہوں۔ یہ فیچر پولیس کی بجائے IB کی طرف سے جاری ہوا تو اسے زیادہ پذیرائی ملے گی۔ اس سلسلے میں STF سرے سے سامنے نہیں آ سکتی۔ امریکی افسران اس آئی مین کی آمد سے ضرور باخبر ہوں گے۔ فیچر کے اشاعت سے ان کے ارمانوں پر اوس پڑ جائے گی۔ وہ باخبر ہیں، تم بھول گئے کہ آئی مین نے تم سے بات کرتے ہوئے جان والے واقعے کا حوالہ دیا تھا۔
मालूमात का यह तबादला बाहिमी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। शायद वीरा दुरुस्त कह रही थी। आज हमारा दिन नहीं है, हर तरफ से आसाब शिकन खबरें चली आ रही हैं। मैंने नीम दिली से कहा, यह खबरें आसाब शिकन नहीं, हौसला अफजा हैं। तुम्हारी एक फोन कॉल ने उसे हवास बाख्ता कर दिया। इसके ज़हन में यह खौफ जागुज़ी हो चुका है कि माजिद यमनी जैसा खतरनाक और टेढ़ा आदमी उसके पीछे पड़ चुका है। इस खौफ में वो मुदाफाना फुर्ती दिखा रहा है। यह तेजी उसे ले डूबेगी। वो कहीं ना कहीं ठोकर खा कर गिरेगा और हम सब उसके गर्दन दबोच लेंगे। मेरी आंखें नादर पर लगी हुई थी। उसकी मौत के बाद हमारा काम मुश्किल हो गया है। मुश्किल ज़रूर हुआ है, नामुमकिन नहीं है। हमें सब्र व तहम्मुल के साथ उसकी किसी गलती का इंतज़ार करना होगा। फीचर के अशात के बाद वो बेयारो मददगार रह जाएगा। अमरीकी अफसरान उससे दूरी इख्तियार कर लेंगे ताकि इन पर कोई इल्ज़ाम ना दे पाए। पिछले दिनों वे ऐसे मामलात में काफ़ी बदनामी उठा चुके हैं। बहुत अच्छा किया कि तुमने इसी वक्त मुझे ये बुरी खबर सुना दी। मैं भी सोचता हूँ कि क्या किया जाए। मैं पहले ही कह रही थी कि आज का दिन खराब है। मेरी गुफ्तगू के इख्तिताम पर वीरा बोल पड़ी। मेरे जवाब से इन सब को अंदाज़ा हो गया था कि अव्वल खान ने मुझे क्या बताया होगा। एक आई मैन के इख्तियार की दो अलामतें होती हैं, सिल्वर आई और बीम गन। वो दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अफसुर्दगी से कहा, फौरी तौर पर यही कहा जाएगा कि नादर को मैंने मारा है। आप अव्वल खान से किसी फीचर के बारे में क्या बात कर रहे थे? गजाला ने पूछा। मैंने उन्हें अपनी और अव्वल खान की पूरी गुफ्तगू का खुलासा सुना दिया। आईमैन बहुत खतरनाक और फुर्तीला आदमी है, वीरा ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि यहाँ से शी का बिस्तर बोरिया गोल होने के बाद लालची और बेजमीर पाकिस्तानियों ने शी के काम को आगे बढ़ाया है। यहाँ हेरोइन की खपत शी के हदफ से ज्यादा बढ़ चुकी है। जब तुम्हारे अपने लोग ये काम कर रहे हैं तो वाशिंगटन से किसी बकरात को नया आईमैन भेजने की जरूरत नहीं थी। यहाँ आने वाले ने शी का चक्कर सिर्फ आजमूदा अफरादी कुव्वत को यकजा करने के लिए चलाया है, वरना उसका असल मकसद कुछ और है। वो क्या हो सकता है? मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मेरा और तुम्हारा खात्मा, वीरा ने संजीदगी से कहा। वो लोग इस इलाके के सियासी और जोग्राफियाई मंजरनामे में जो रंग भरना चाहते हैं, इसके लिए इन्हें साफ मैदान की जरूरत है। हमने STF के साथ मिलकर इनके किसी अहम आदमी का यहाँ रुकना और जिंदा रहना मुहाल कर दिया है। वो फितने की इन जड़ों को काटने के लिए शी को मैदान में लाए हैं। हो सकता है कि तुम्हारा यह ख्याल दुरुस्त हो, मैंने पूरी नेक नियति से जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम मुझसे पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हो, मगर यह मेरा यकीन है। मैं खुद अमरीकी हूँ, अमरीकी सोच, हरबों और सफाकी से पूरी तरह वाकिफ हूँ। वो अपने तौर पर हम दोनों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा खतरा जहांगीर की जात को है। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वीरा ने मेरे सर पर लठ मारा हो। उसका वह अंदेशा 100% दुरुस्त था। शी के 4 मकामी बड़ों में से 2 मार दिए गए थे। मैं बागी हो गया था। जहांगीर गोशा नशीनी की जिंदगी बसर कर रहा था। अगर आईमैन ने जोशी जैसे आदमी को अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया था तो पुराने मोहरों की तरफ से गाफिल नहीं था। इसे यह मालूम रहा होगा कि जहांगीर मेरा जिगरी दोस्त था। मेरा सुराग लगाने के लिए वो किसी भी वक्त अचानक उसे घेर सकता था और मुझे यकसर भूला हुआ था। तुमने बहुत दूर की बात सोची है, मैंने मुसरिबाना लहजे में एतराफ़ किया। वो गधा शराब में गर्क होकर अपनी सारी जहानत और मकारी को जंग आलूद कर चुका है। किसी वक्त आईमैन उसके सर पर सवार हो गया तो वो बेमौत मारा जाएगा। आप अव्वल खान से बात करके इसके घर पर STF के गार्ड लगवा दें। गजाला ने फिक्रमंदी से मशवरा दिया। उसे बचाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, मैंने सोचते हुए जवाब दिया। शायद वो अब तक इसके लिए बचा हुआ है कि उसने अपने तमाम पुराने राब्ते खत्म कर दिए हैं। अपनी गोल्डन फार्मेसी चलाता है या अपने घर पर शराब से शुगल करता रहता है। मुझे यकीन है कि आईमैन उस तक पहुंचने की जुस्तजू में लगा हुआ होगा। हम होशमंदी से काम लें तो जहांगीर का घर आईमैन के लिए चूहेदान बन सकता है। सुल्तान शाह ने मानी के लहजे में कहा। काश मैं इसे इसी वक्त मिल सकता, मैंने मुतासफाना इस्तराब के साथ कहा। पता नहीं मैं उसे क्यों भूल गया था। अपने आप को मुलामत करने की जरूरत नहीं। गजाला ने मुझे तसल्ली दी। आज दोपहर को आपको आईमैन के वजूद का इल्म हुआ है, पर मुश्किल चंद घंटे गुजरे हैं और इस दौरान में आप मुसलसल मसरूफ रहे हैं। इसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मुश्किल ये है कि इस वक्त वो आदमियत के जामे में नहीं होगा, नशे में धुत होकर सो रहा होगा या सलमा को सता रहा होगा। सुबह से पहले वो बात करने के काबिल नहीं होगा। अपने दोस्त के ये जाती मसले तुम ज्यादा बेहतर जानते हो, वीरा बेअतनाई से बोली। तुम चलते हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। जहांगीर की जिंदगी और सलामती हमको बहुत अजीज है। इस वक्त हमारा मिल बैठना कारआमद रहा। सुल्तान शाह बोला। अव्वल खान का फोन आ गया और जहांगीर के बारे में भी अहम बातें होगी। हरकत में बरकत है। मैं बुलाने आई थी तो तुम सब भड़क रहे थे। वीरा को हम तीनों पर वार करने का मौका मिल गया। तुम्हारा मकसद कुछ और था। ये उठकर ड्राइंग रूम में ना आते
تو تم اپنے کمرے میں جا کر کوئی اوٹ پٹانگ شغل شروع کر دیتی۔ غزالہ نے جواب دیا،